क्लेब 2021 को स्वागत करुच्ची ए परिप्रेक्षी आम सहित आउ जन अन्यतम अतिथि अच्छा श्रीयुक्त प्रफुल्ल सामंतराय जड़े स्वेच्छासेवी सामाजिक कर्मी एवं अनेक बुद्धिजीवी भितर प्रफुल्ल होती जी कि दिल्लीर सीमांतवर्ती अंचल चाषी मैंने कि भाव अनशन कर आंदोलन करुँच से अंचल को बुली देखी एवं जो 3टी कृषि कानून प्रसंग में आलोचना कराऊँगी तारी उपरे से निजे एक पुस्तक मध्य रचना कर सीधासल कथा जे या एते विक्षोभ कहीं केंद्र सरकार जिते मुंड नुआईले चाषी संगठन माने कहीं जिद अटल संपुक्त समस्त विषय पर आम आलोचना करें। प्रफुल्ल आपको स्वागत करुच्ची। राति पाइले दिल्ली भीतर को ट्रैक्टर रैली प्रवेश कर सुप्रीमकोर्ट हाथ टेकी देइचंती ट्रैक्टर रैली हम किंतु दायित्व दिल्ली पुलिस आगु रोक लगौला एवं किछिटा परमिशन देइचंती। जय जवान जय किसान आम सदा बेले कहती किंतु आसंता जनवरी 26 रे किसान एवं जवान एक अप्रीतिकर परिस्थिति घटब कि कहीं जातीय गणमाध्यम रे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता माने यही आभास दौरान जे दिल्ली पुलिस जानी चाषी सहित कि भाया व्यवहार करमती देखुं प्रफुल्ल। प्रथमे मु पॉकेट न्यूज को स्वागत करुच्ची आम देशर एक ऐतिहासिक चाषी आंदोलन को लेकर वितर्क सुजोग देइचंती प्रथमे कृतज्ञता जनाऊँगी समस्त उद्योक्ता बंधु को। प्रथम प्रथा हूँ जे जवान किसान मध्य जो सामना सामनी कर प्रश्न आसला क्योंठी बारंबार स्पष्ट कर दिया जाइए संयुक्त किसान मोर्चा तरफरु एवं नेतृमंडली तरफरु आमे मत बारंबार कहूँ ओडिशार भी आमे जो माने तार पैरेलल भी करा जीवा पे आम आह्वान करूँ जे भुवनेश्वर रे हबो विभिन्न जगह रे हबो पैरेड हबो ता अर्थ सरकार स्तर रे दिल्ली रे एवं भारतवर्ष प्रति जगह रे ये पैरेड सरीबा परे अपराह्न रे ट्रैक्टर रैली हबो किसान रैली हबो एवं ता मध्य जातीय पताका धरिक संविधान को राष्ट्रीय पताका को सम्मान देकर तेणु एठी कौनसी जवान और किसान संघर्ष बा सामना सामनी नहीं। हाँ सरकार विभ्रांत सृष्टि करने चाहती जे लोकों पाखरे चाषी आंदोलन को जेपरी आरंभ से देशद्रोही खलिस्तान माओवादी सन्त्रासवादी ये समस्त कथा कही से सफलता मिलला नहीं से कहीं चाषी आंदोलन चाषी जो मैंने अच्छा चाषी गाँव घर देशर प्रति घर लोक से जानती किए टेरोरिस्ट किए देशप्रेमी किए देशद्रोही कहीं घर लोक भी जी देशद्रोही हम ताकू से स्वीकार करे ना भारत वर्ष से दृष्टि बीजेपी स्वाभाविक भाव बीजेपी तो बर्तमान पड़ जाइए ओडुआरे कहीं बीजेपी निष्पत्ति नाला ये 3टा आईन करने ये 3टा आईन है केमी बीजेपी तार मैनिफेस्टो रे 2019 एक 2014 थिला स्वामीनाथन कमिटी सुपारिश अनुसार 1.5 गुणा देवे प्राइस फसलर सरकार विश्वासघातकता कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार विश्वासघातकता कले जो दिन से आफिडेविट देले सुप्रीम कोर्ट रे जे आमटे पैसा नहीं आमे देई परिबु नहीं तुमटे पैसा नहीं चाषी को दाम देई परिबु नहीं किंतु 6 लाख कोटी टंका ये अडानी रिलायंस टाटा एमती प्राय 100 रु अधिक कंपनी 6 लाख कोटी टंका ऋण नेले विकास ना ताको सुझिले नहीं देवालिया बोली कहीदेले सरकार तांको छाड़ करदेला 6 लाख कोटी टंका एबे भी आउरी अच्छी एबे आज दिन में आउ से ऋण अच्छी 10 लाख कोटी टंकार हिसाब से जदि छाड़ भी करेंगे किंतु चाषी पाई नहीं से दिन कहीदेले एफिडेविट कहीदेले तापर चाषी आंदोलन होती जबरदस्त एबे 3टी आईन जो कले ये 3टी आईन करने पछरे कौन अच्छी सीटा बुझा दरकार जे 2019 बीजेपी मैनिफेस्टो स्पष्ट भाव लिखाई जे ये जो कोऑपरेटिव मंडी अच्छी ये जो सरकारी मंडी सिस्टम अच्छी आम देश में ये सरकार गोटे कमिटी करते ये केंद्र सरकार कमिटी करते से कमिटी कहला
ଯେ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଧାନ ନେଇପାରିବ ଯେଉଁଠିକି ସେଇଠି ମଣ୍ଡି ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଶଗଡ଼ ନେବ ଇଏ ନେବ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେବ କେମିତି ନେବ? ତାହେଲେ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ 80 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ 8-10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 40,000 ମଣ୍ଡି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ତାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କହିଲା ଯେ 10 ବର୍ଷ ବୋଧେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ କହିଲା 10,000 ସେମାନେ ଅଧିକା ମଣ୍ଡି ଏ ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ ମଣ୍ଡି ସରକାର ମଣ୍ଡି କରିବେ ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 7,000 ଭିତରେ ଅଛି ଆମ ଦେଶରେ 6,600 ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ତା ସହିତ ବି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭିଲେଜ ଷ୍ଟୋର ତିଆରି କରିବେ। ଇଏ ଗାଁରେ କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷତି କମେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମେଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ତତଃ ମଣ୍ଡିଟେ ହଉ ମଣ୍ଡି ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଷ୍ଟୋର ବି ଷ୍ଟୋର ହଉ ମଣ୍ଡି ତ ହେବା କଥା ଏବଂ ଷ୍ଟୋର ବି ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ ଧାନ ଯେଉଁଟା ଯାଇକି ସରକାରୀ ଗୋଦାମ ରଖା ହେଉଛି ନେଉଛନ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି ପୁଣି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଦିଆହେଉଛି ଟଙ୍କାକରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଷ୍ଟୋରେଜ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟା ଭଣ୍ଡାର ତିଆରି କରିବ ଏଇଟା ଥିଲା ବିଜେପିର। ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯଦି ଥିଲା ତାହେଲେ ବିଜେପି କେବେ କହିନି ଏ 3ଟା ଆଇନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ 3ଟା ଆଇନ କ'ଣ? ଏ 3ଟା ଆଇନ ପ୍ରଥମ ଆଇନ ହେଉଛି ଆମେ ମଣ୍ଡି ସିଷ୍ଟମକୁ ଉଠେଇଦେବା ତାର ତ ଖୋଲା ବଜାରକୁ ଚାଷୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି? ଏବେ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡି ଥାଇକିରି ବି ମାତ୍ର 6% ଦେଶରେ କମିଶନ କହୁଛି ସରକାର କହୁଛି 6% କେବଳ ସରକାର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ତ ବିକୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀକୁ ଟୋକେନ୍ ଦିଆହେଉଛି ତୁମେ ନେବୁ ବୋଲି ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ହେଉଛି ସବୁ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଗ ଚାଷ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗତ ବର୍ଷ ବି 5,000 ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 5,000 ଟୋକନ୍ ରହିଗଲା। ପୁଣି ଟୋକନ୍ ମିଳିଲା ପୁଣି କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା ତାକୁ ସେ କୋଭିଡ଼ ନାଁରେ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେଲେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ମଣ୍ଡି ଥାଉ ଯଦି ଚାଷୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ଅନ୍ତତଃ ଏହା ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଚାଷୀର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ସରକାର କିଣ। କାରଣ ସରକାର କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ବା ସରକାର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଦର ସେ ଦର ଅନୁସାରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ଦାବି କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଧ୍ୟରେ ବିକୁଛି 1,100-1,200 ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ବି ବିକୁଛି ତାର ତ 1,800 ଟଙ୍କା 1,200 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଇକିରି ମଣ୍ଡି କେମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉନି? ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଅନ୍ତା ବଜାରରେ ବେପାରୀମାନେ ନିଅନ୍ତେ ଅଧିକା ଦେଇକିରି ତାହେଲେ ତ ମଣ୍ଡି ସିଷ୍ଟମ୍ କେବେ ନା ଆମେ 1,900 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ 1,800 ଟଙ୍କା ଖାଲି 1,800 ଟଙ୍କା 68 କ'ଣ 1,800 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ବିକି ଦିଅନ୍ତା। କାହିଁକିନା ସରକାର ବିସ୍ତର ବିକିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ମିଳିଲା ବେଳକୁ ମାସେ କି 2 ମାସ ଲାଗିବ। ସେଇଟା ବି ହୁଅନ୍ତା। ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ସିଷ୍ଟମ୍ ଉଠି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆଇନରେ ଆମେ ସେ କୁହାଉଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସରକାର ମିଛ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଯେ ଚାଷୀ ଅଧିକା ପାଇବ ଚାଷୀ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ କେଉଁ ଚାଷୀ ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ତୁମେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉଠେଇଦେବ। କେଉଁ ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଇଭେନ୍ 100, 200, 500 ବସ୍ତା ବି କେଉଁଠି କଲିକତା ନେଇକିରି କି ବମ୍ବେ ନେଇକିରି ବିକିବ ଧାନ ନେଇକିରି ଆଉ ବିକିଲେ ସେ ମଣ୍ଡି ସେ ଯେଉଁ ବଜାରରେ କିଏ କିଣିବ? ଯଦି ସେ ନେଇଥିବ ଫେରେଇକି ଆଣିବ ତାହେଲେ ସେ ଶସ୍ତାରେ କିଏ ବାଧ୍ୟ ହେବ? ଏଇଟା ତ ସୁନା ନାହିଁ ନା। ये सुना नहीं कि डॉलर नहीं जे धरिक गले तार दाम हम। द्वितीय आईन कौन ना कहगला ना कंपनी मान चाष करेंगे लीज ने आप देखो लीज ना व्यवस्था भी कौन अच्छी तार तो ओडिशा रे आप देखिए कहीं आम देश यहाँ देखा कथा देशर 65% लोक ए भी चाष उपर निर्भरशील निश्चित भाव 14-15% जीडीपी रे थिले मध्य कमी थिले मध्य 65% लोक ए एंगेजमेंट होती। जदि चाष जदि जो मैंने चाष जमीर मालिक किए कम कर किए सहर रोचे किए बेपार करा जमीटा जब कंपानी दे पारे भागचाषी रही एवं चाषी मूलिया भी चाषी क्षेत्र जोटा सुजोग मिलूँ आज जे जमी अच्छी जमी पड़ी चाष कर कौन छोट चाषी एवं चाषी एवं खाद्यर विविधता अच्छी अंचल अनुजाई खाद्य हम किए को खाद्य खाऊँ थरे जदि कॉर्पोरेट हाथ को चली जाए चाष ताल कॉर्पोरेट जो बेपार कर तार मुनाफा पाई तार एक्सपोर्ट पाई ताहले से भाया खाद्य हम ताल जे मोटा चाउल खाऊँ गरीब लोकटा कि जे उसमें खाऊँ सी तार से अभाव हो बजार अधिका देखिए किणव ताल ये जो खाद्य सुरक्षा ये बढ़ीज। द्वितीय कथा लाभटा किए पाइब एक्सपोर्ट हम अबक हम कंपानी मैंने पाइबे
ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏ ଦେଶରେ ଏଇଟା ଏଭଳି ବି ଆଇନ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ତମେ କାହିଁକି ହଁ ଜି କହୁଛ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଡିବେଟ୍ କର, ସେ କଥାଟା ଆଜି ତାଠୁ ବଳି ଯାଇଛି। ଯେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି ଧାରା, ଯେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂରେ ଧାରା 9 ଆଉ ଧାରା 7, ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଅଛି ଯେ ମନେକର ତମେ ଜମି ଉପରେ ଜମି ତମେ ଲିଜ୍ ନେଇଛି 5 କି 10 ବର୍ଷ ଲିଜ୍ ନେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲି ଜମି ତମର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, କ୍ଷତି କରିବ, ବିଷ ରାନ୍ଧିବ, ବିଷ ପକାଇବ, ପୁଣି ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ବେଳେ ସେଟା ମରୁଭୂମି ହେଇଯିବ, ତମେ ଚାଷ କରିପାରିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି ସେଠି ଯଦି କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ବା ଯେଉଁ କୌଣସି ହାଉସ୍, ସେ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ତାର ଜମି ଦଖଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କି ଆଇନ? ତାହେଲେ ସେ କେବେ ତାର ନେବ ଲିଜ୍ରେ ନେବ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସେ ଜମିଟା ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁ ମନେକର ସେ ଅମୁକ ଧାନ କରିବ, ଅମୁକ ଚାଉଳ କରିବ, କଲାବେଳକୁ ସେ କହିବ ଏ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇନି, ମୁଁ କମ୍ ନେବି, ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବିକିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯଦି ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ମୂଲଚାଲ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆଇନ ହୁଏ ଯେ କୋର୍ଟକୁ ଜଣେ ଯାଇପାରିବନି। କିଏ କରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ନା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ କରିବେ, ଅଫିସରମାନେ କରିବେ। ଅଫିସର କାହା ପାଇଁ ହେବେ? ଅଫିସର କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ହେବେ ନା ଅଫିସର ଚାଷୀ ପାଇଁ ହେବେ? ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଅନ୍ଧା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ ହେଲା ଯେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କମୋଡିଟି ଉଠେଇଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? 1955ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ଆଇନ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚାହିଁବେ ତିରୋଟ ସମୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳାବଜାରୀ ହେଲା, କ'ଣ ମହଜୁଦ ହେଲା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଥିଲା କାହାର? ଏଇଟା ଲାଭ ପାଇଁ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଥିଲା ଯେ ଏ ଆଇନଟାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ସରକାର କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଉନି। ଯଦି ଉଠେଇଦେଲ, କ'ଣ ଉଠେଇଦେଲ? ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ 3ଟା ଆଇନ ଯାକ ଗୋଟେ ଥରରେ ହେଲା। ଏମାନେ ଆଜି ଏଇଟା କାଲି ସେଇଟା ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏ 3ଟା ଯାକ ଆଇନକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଦେବ, ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯିବ ଚାଷ, ଚାଷୀର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଦାମ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଶସ୍ତାରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଏବଂ ମୁନାଫା, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଫସଲ ଯେଉଁମାନେ କିଣିବେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଚାଷରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମହଜୁଦ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଦିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଉଳ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛୁ, କାଲି 50 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସରକାର କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଆଇନଟାକୁ ବି ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା। ତା 3ଟା ଯାକ ହେଇଛି ଯେ କର୍ପୋରେଟ ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମଣ୍ଡି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ, ଆଜି ରହିବ, କାଲି ରହିବ, ପହରଦିନ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବଳ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଏ ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ଚାଷ କିଷାନ କୃଷକହୀନ ହେଇଯିବ? ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେରିକାରେ କାନାଡ଼ାରେ ଅଛି। ଆମେରିକା କାନାଡ଼ାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମିର ମାଲିକ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏକରେ ଜମି, 1.5 ଏକର ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦାଦନ ସେ ନେବ କୁଆଡ଼େ? ଯଦି ଜମି ନେଇଯିବ ଚାଷୀ ହାତରୁ, ଭାଗ ଚାଷୀ ହାତରୁ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଚାଷୀ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? କେଉଁଠି ତୁମେ ଥଇଥାନ କରିବ? କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଆସିଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କେଉଁଠି ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ, ଧାମ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଯିଏ ଅଛି 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ 2 ଜଣ କି ଦାଦନ ଯାଉଛି। ଯଦି ସବୁ ଜମି ତୁମେ ନେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଲୋକେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତାହେଲେ ଏକ ହାହାକାର ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି କର୍ପୋରେଟାଇଜେସନ୍ ହେବ, ମେସିନ୍ ଆସିବ, ସବୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜମି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ବଜାରରେ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶଟା କାହାର ହେବ? କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉଛି, ବିକାଶ ଚାଲିଛି। ଏ ଦେଶରେ କିଛି ହେଉନି, ବିକାଶ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ନା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ କହିଛି, ନା ବିଜେପି ପାର୍ଟି ବି କେବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ନା କେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେବଳ WTO, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, IMF ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ଆଦାନୀ, ଅମ୍ବାନୀ, ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବସେଇଛନ୍ତି ଗାଦିରେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଲାଭ ସେ ପାଇଲେଣି, ଯେତେ ମୁନାଫା ପାଇଲେଣି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସେମାନେ କବ୍ଜା ରଖିବେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହୁଛି, ସରକାର ଡରୁଛି। ସରକାର ନ ଡରୁଥିଲେ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତା 1.5 ବର୍ଷ ଆମେ ରଖିବୁ?
ସ୍ଥଗିତ ରଖୁ। ଆଚ୍ଛା 1.5 ବର୍ଷ କାହିଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବ? ତମେ ତ ଜବରଦସ୍ତ, ତମେ ତ ଚାହୁଥିଲ ଯେ ଇଭେନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବି ଦେଲ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତମେ ଭୋଟ ବି କରେଇଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଅକାଳୀ ଦଳ ବି ଚାଲିଗଲା ଛାଡ଼ିକିରି। ଇଆଡ଼େ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ଚାଷୀମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କଲେ ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ବିଲ୍ ତ ପାସ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଏ ବି ଦୁଃଖଦାୟକ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଏ ଆଇନକୁ ସାଇନ୍ କରନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେନି। ରାସ୍ତାକୁ କିଏ ଆସିଲା? ଚାଷୀ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଚାଷୀ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ରାଜନୀତି ଦଳମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ରାଜନୀତି ଦଳଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିଥାନ୍ତି ତା ପରଦିନ। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହେଲା, ଆମେ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ରହିଲା? ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଏବଂ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବଧେଇ ଦେବି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାର ଚାଷୀ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ଯେଉଁ ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟାକୁ ଯେ ଜମି ଚାଲିଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ଆହାର ଚାଲିଯିବ, ତା ଦେଶ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ତେଣୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗତ ସିଂ, ସେମାନେ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀର ଦେଶ ଇଏ ସୁଭାଷ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଏଠି ଆମ ସହିତ ବିତର୍କ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ କିଣା ବିକାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ମୁନାଫା ନେଇଯିବ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଏ ନିୟମ ଆସିବା ପରେ, ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଇ ମାର୍କେଟିଂର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମାଜନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକୁଛି, ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ର କୋବି କାନାଡ଼ାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ, ମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ୟା ଫଳରେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ 3 ଗୁଣିତ ହେବ। এইটা হচ্ছে এবং দ্বিতীয় কথা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং রে চাষীকে কে বাধ্যবাধকতা করুনাহান্তি, চাষী চাইলে চুক্তি করিব নহলে করিবনি, কে বাধ্য করুনাহান্তি। কিন্তু এই কথাকে আপন মানে কোটে বুঝি পারুনা। দেখুন এই হসিবার কথা। ମୁଁ ତ ଯିଏ ଖାରବେଳକୁ କହିଲେ, ଖାରବେଳ ତ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜମି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଅ, ଏ ଜମି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କମ୍ପାନୀକରଣ ହେଇଯାଉ, ଇଏ ତାଙ୍କର। ମୋର କହିବା କଥା ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚଳିଛେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ଏବେ 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 କ'ଣ ମନା ହେଇଛି ଯେ ଚାଷୀର କୋବି ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ମନା ହେଇଛି? ଏବେ ଚାଷୀର କୋବି ବଜାରକୁ ନେଇକରି ଲଣ୍ଡନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି କି? ଏବେ ଅଛି କି? ଯଦି 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 ଟଙ୍କା ରହୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ରହୁଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯିବ, କେତେ ଯିବ? ଆପଣ କହିବେ ଆମର ଚାଉଳ ଆମେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ସମସ୍ତେ କଲେ ଆମର ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ କରିବେ କେତେ ଚାଉଳ ଯିବ? ତାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ଯଦି ସବୁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଲୋକେ କ'ଣ ସବୁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଖାଇପାରିବେ? ଯେଉଁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଧାରରେ ଯେତିକି ଦରକାର ହେଉଛି, ଯେତିକି ପଇସା ବି ହେଉଛି, ଯେ ଖାଉଟି ସେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ସବୁଦିନ ଆମେ ଖାଇପାରିବା? ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗୋଟାଏ କିଛି ଲୋକ ସେଇ ତ ଅର୍ଥ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଲାଭବାନ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମ କରିବେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରିବେ, କମ୍ପାନୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଡିଲ୍ ହେବ, ଚୁକ୍ତି ହେବ, କୋଉମାନେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଧାନ, ଗହମ, ଚାଉଳ କେଉଁଠି ନେଇକରି କମ୍ପିଟିସନରେ ବିକିବ? ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ ଚାଷୀର। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ରଖନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରଖନ୍ତେ, ପ୍ରତି କମ୍ପଲସରି ହୁଅନ୍ତା ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହୁଅନ୍ତା, ତା ଲୋକେ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତେ ଅଧିକା। ସେଇଟା ଦେଶରେ ହେଲା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଇ ମାର୍କେଟ କ'ଣ? ଏବେ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି? ଯାହା ପାଖରେ 5ଟା ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବି ହଉନି, କାହିଁକିନା 3ଟା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 3ଟା ମୋବାଇଲ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 10,000 30,000 ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ଆମେ 7,500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛେ ସାଧାରଣ ପରିବାରକୁ, সেই ପରିବାରରେ ତୁମେ ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଯେଉଁ ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯାହା, ଇ ଲାଇନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକିରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ତାହା, ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ତାହା। ଯଦି ଏଇଟା ହେବ ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ, କୋଟି କୋଟି ପରିବାର ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସରକାରର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି।
ये 3टा आईन लागू हो सी कहूँ चाषी बाध्य कौन बाध्यबाधकता कि 60% दबा बाध्यबाधकता ओडिशार 60 रु 65% भाग चाषी से जो से भाग चाषी क्या जमी से जमी किए अच्छी एठी भुवनेश्वर अच्छी किए दिल्ली रे अच्छी किए काम करुच्ची अच्छा से माने प्रथमे एटा प्रलोभित कंपनी किसी पैसा देदेव अधिका पैसा देदेव जमी देदेवे कह आम डायरेक्ट मिलला आमको कि दरकार ताहले यहाँ भी गोटे दरकार आम जो व्यवस्था व्यवस्था हूँ देशटा आमर देशटा लोकंर देशटा केवल बेपार नुह कि व्यवसाय नहीं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नुह कि आम जो मैंने उच्च शिक्षित लोकंर देशटा नुह देश समस्त तेणु देश में गोटे व्यवस्था अच्छी चाष व्यवस्था चाषी व्यवस्था से जमी सहित लोक रे तेणु जमीटा थिले तो भागचाषी चाष कर भागचाषी हाथ नहीं जाओ आम ओडिशा भी दाबी कर भागचाषी सुरक्षा आईन हो कहीं कौच आम ना जमी मालिक रमी मालिकाना तो मालिक पाखे रो किंतु जी चाष भी कर सरकार भी लोन नहीं पार बैंक लोन नहीं पार सी तार धानटा अंत संग्रह करा सरकार स्तर में सीटा भी हो पानी ना तेणु थरे जमी ये जो आईन हवा द्वारा थे चलीगला जमी चाष एवं जो प्रलोभित सरकार मैंने से दिगरे काम करेंगे आ द्वितीय कथा सरकार तांकर जो दायित्व सांविधानिक दायित्व जो अच्छी चाष को रक्षा करने खाद्य सुरक्षा खाउटी मानक सस्तार दबा ये दायित्व राष्ट्र ओहरी जावाई चाहती कॉर्पोरेट हाथ रखा चाहती सेटा कौन हम जी 5 केजी चाली आज 5 केजी चल जाऊँ आम दाबी हूँ मिनिमम 13 केजी 14 केजी दियो ये दाबी काली हो पाए किंतु सरकार कौन कौन थरे जदि चलीगला सरकार कह आम आम संग्रह करूँ आमर ना तेणु आम तुमको 50-100 टका दे दूँ जदि 16-15 केजी गोटे परिवार 25 केजी चाउल है दि जाऊँगी मतलब 5टा परिवार तेल 25 केजी चाउल मनकर केजी पिछा आम तुमको 20 टका लगे देदेलु 25-20 5 टका होगा 5 टका लाडू जो बजार को सी जीव किणापी से आज 30 टका मिलूँ 50 टका जाइए ताले खाउटी जोटा ग्यारंटेड 25 केजी चाउल पाऊला सी बर्तमान 25 केजी चाउल पाइबनी सी जो बढ़ी 50 टका से 12 केजी के आसीज तेणु ये गोटे बड़ षड्यंत्र जे सरकार चाहूँगी राष्ट्र किसी लोकों दायित्व नब ना क्षुधित व्यक्ति दायित्व नब ना गरीब लोक मैंने भी दायित्व नब ना एवं चाषी आउ गोटे हूँ कौन ये प्लान ये हूँ आगर बहुत दिन 20-30 वर्ष प्लान जी गाँव रु लोक बाहर करदे सहर कौन हम ना सहर में आज जो मैंने अच्छा आम जो मैंने मूलिया कम कर श्रमिक कम कर 300-400 टका मागुंट इवनिंग जो मैंने गोटे गोटे सहर में 500 ही पाँच ताल ये जब बढ़ीगले बेघर होसबे जमीहीन माने जो जमीन जो पलि आसवे चाषी जो श्रमिक होते ये 200 टका 100 टका को कम पाइबे तेणु सहर डेभलपमेंट ना ये कॉर्पोरेट माने चाहती सस्ता श्रमिक पाइबापी ये सस्ता श्रम पाइबापी मत ये आ गोटे षड्यंत्र तेणु ये जो बड़ षड्यंत्र होची लोकंकर इनकम कमेवा लोकों को बेघर करवा अधिक मात्रा ये प्रभावित षड्यंत्र प्रफुल्ल देखी दिल्ली आंदोलन को आप देखी जदिव 2 मास धरिकी दिल्ली आंदोलन है 113 रु अधिक लोक चाषी शहीद भी हो सारे कितु यार प्रभाव ये प्रतिवाद स्वर ओडिशा रे टिके विलंब देखा मिलला आपण सिंघु बॉर्डर भी देखी ओडिशा चाषी को भी आप वर्तमान परिस्थिति रे ये चाषी आंदोलन भविष्य को आप केमती देखुछ देखो मोर मु जहाँ देखी अनुभव करें बहुत आंदोलन करम भाया लोक तो जन आंदोलन विभिन्न विस्थापित आंदोलन जल जल जंगल जमी सुरक्षा आंदोलन हो अतीत चाषी आंदोलन जदि प्रासी को किए प्रथम संगठित कला बड़ धरण से हूँ चौधरी चरण सिंह जी मोरारजी भाई सरकार रे अर्थमंत्री थे प्रधानमंत्री जन्मदिन जोटा किसान दिवस करा जाउची से प्राय लक्ष लक्ष चाषी को आनीपारे कि गोटाए दिन तापर ये जो दाम पाई चाषीर दाम चाषीर सुरक्षा जो ये विशेषकर आखु दाम पाइबापी उत्तर प्रदेश रे महेंद्र सिंह टिकायत नेतृत्व में बड़ आंदोलन होता 10-11 दिन होता सी भी लक्ष लक्ष किंतु सेटा गोटाए से सीमा भितर गोटे तापर भी तांकर आंदोलन भाग भाग हो अलग कथा प्रथम तो एबे अन्य आंदोलन होबे आम आंदोलन भी कर वर्तमान जो 2015 रे मोदी सरकार आसवा परे नुआ जमी अधिग्रहण आईन 2013 को चाहिए परिवर्तन करदेवाई आंदोलन है ये आंदोलन रे बाध्य ऑर्डिनेंस को हटेवाई किंतु आज आंदोलन
ये आंदोलन ये एक अलगा नुआ भाव एक बोले आमु तो कहबी जे गोटाए पताका नुह गोटाए संगठन नुह गोटाए नेतृत्व नुह कौन ना विध ना ये संयुक्त किसान मोर्चा ता पूर्व आ गोटे आम आम जो मैंने थिलु जे अखिल भारत किसान संघर्ष समन्वय समिति किंतु जो पंजाब हरियाणा समस्त आसिले ये मिसिकी है संयुक्त किसान मोर्चा मुझे देखी जे सेठी कौन व्यक्ति अहंकार ना जाति धर्म कौन बात विचार नहीं जो हजार हजार लोक प्रतिदिन जो सत्याग्रह कर आवाज उठुची जे आम हिंदू मुसलमान ख्रीस्टान एक यहीटा बेसी बाधिचे सरकार को गत 6 वर्ष भितर जो भाव भारत वर्ष में धर्म ना जाति ना जो भाव विभेद घृणा लव जिहाद ना हाँ ये जो सृष्टि कर किसान कहूँ हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो कहीं सी मु तो कहबी जे सिख संप्रदायर जो चाषी से माने इते सेकुलार इते से माने करुणा दया से माने संपूर्ण भाव में त्याग करने प्रस्तुत थी आसुँच समस्त को आज प्रभावित कर हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एवं ओडिशा रे मुझे कहूँ ओडिशा रे भी आम देखीचु जे बड़ धरण कि पश्चिम ओडिशा काली आप देखिए हजार हजार लोक काली बरगढ़ में पश्चिम ओडिशा आम देखीचु गत मासक भितर गाँ गाँव में बर्तमान सभा होतर हो लोके बुझुंट कहीं आम आमर से भाई संगठन नाला जे प्रति जगह पहुँचापी कि जो पहुँचुचु एवं पहुँचले एवं विभिन्न प्रकार लोके बुझुंट कथाटा को ओडिशा मध्य जी आरंभ कर द्वितीय कथा कहूँ ये आंदोलन कौन प्रभाव पकई ये आंदोलन समस्त विरोधी दल को आगू पड़ी गोटे लोक शक्ति भाव चाषी शक्ति भाव बारंबार सरकार चाषी आंदोलन को खर्ब करने ये विरोधी दल आंदोलन कहते ये विरोधी दल मान को बरं अधिका बल दौरान चाषी संगठन जरिया किंतु चाषी संगठन आगे अच्छी चाषी नेतृत्व आगे अच्छी एवं सारा देश आप देखिए आज की 145 जन यहीटा हूँ कड़ा उठा जे से तुम देख किए खाद्य आनुची गाँव आनुची गाँव सब आसुची किए रांधुची किए बाढ़ुची ये एवं मरुंच भी लोक एवं पुओ बाप मरीजा लोक पुआ आसिक जोग दौर आउ थे दिन भाई मरीजा जगह भाई पुणी आसिक जोग दौर ये शक्ति ये आलोचना ये मुझे कहूँ या महाभारतीयता ये जो ये आंदोलन अच्छी ये आंदोलन सत्याग्रह जो प्रकृत मंजी अच्छी एवं सत्याग्रह अहिंसा सत्याग्रह गांधी रास्तार जो आंदोलन से आंदोलन ये आउ गोटे बड़ ऐतिहासिक आंदोलन पृथ्वी को देखुची पृथ्वी देखुची जे कोई गोटाए दिन भी हिंसा है एवं सरकार चाहूँगी पुलिस चाहूँगी कहीं पुलिस प्रथम हिंसा करची पुलिस लोक अटकेवा प्रफुल्ल आपण भाषा जे आंदोलन आहरी आगु को बढ़ कमिबार ना धरुनी किंतु आपण टिके भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थिले वर्तमान जो स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह तांको भाषा आप क्रोनोलोजी को टिके बुझिबा दरकार प्रथम कहगला किछि चाषी बसुंट पंजाब को आफेक्ट कर हरियाणा को आफेक्ट कर से माने अल्प चाषी पर गला एमाने नकली चाषी एवं तापर कहगला जे एमाने तो चाषी कहते जीन्स पैंट पिंधुंट पिज्जा खाऊं एते भल खाद्य कौट आसला रुटी रे घी न मारिकी खाई पारे प्रफुल्ल गोटे सेकेंड यापर बर्तमान आतंकवादी लिंक आसला चाषी संगठन साथ आतंकवादी लिंक रही यह आधार केंद्र सरकार एनआईए जरिया 40 जन चाषी नेता को समन कर सारे अनेक नहीं जेरा कर भावुँ देखु ये हूँ देखो यहाँ नुआ कथा नुह क्या मोदी सरकार मुझे आज कह मोदी सरकार मो भाया लोक इंदिरा गांधी को विरोध कर इंदिरा गांधी एक क्षेत्र बेले इमरजेंसी जेल जाइए आम कौन आम पाखे कांग्रेस बीजेपी बीजेडी आम पाखे समस्त समान जदि किए भल कम कला ठीक अच्छे जी यदि गणतंत्र विरुद्ध में कम कला आम तार विरोध कर किंतु गत 6 वर्ष भर आम देखुचु ये सरकार कौन से डिसेंट को बोले कौटे विरोध को ये सह्य कर क्या माओवादी टेरोरिस्ट ये सब कहते बारंबार मुसलमान को तो पूरा संपूर्ण भाव से टेरोरिस्ट कहूँ अच्छा ये अंकर अभ्यास अच्छी एवं आप देखिए बड़ बड़ कौन से बोले कौन से भूल कर नथिबा बड़ बड़ प्रोफेसर माने सोशलिस्ट माने जो माने कि इवेन बर्बरा राव ठू आरंभ करी आमर तेमुल तुंडे प्रोफेसर तेमुल तुंडे जन दलित प्रोफेसर सुधा भरद्वाज
ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦୋଷ ନ କରିକି ଖାଲି କ'ଣ ନା ସରକାର ଚାହୁଁଛି ତମେ ବିରୋଧ କଲେ ତମେ ଅବସ୍ଥା ପାଇବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସେବା ଏପରିକି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମନ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଶିବସେନା ସହିତ ଏମାନେ ଥିଲାବେଳେ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଶିବସେନା ସହିତ ଯଦି ଶରଦ ପାୱାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସମନ ଯିବ। ତେଣୁ କିଛି ଚାଷୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମନ ଯାଇଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଷୀମାନେ ହସି ସ୍ୱୀକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ବରଂ ସରକାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ଯେ ଇଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ନେତାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିବୁନୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବୁ ତମେ ତ କହିଲ ଆମେ ଏ ଆଇନ ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା ସଂଶୋଧନ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାର ପାଖରେ ସରକାର ଆସିଲା କୋଉଠୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆମେ ଭୋଟ କରିବୁ ଜବରଦସ୍ତ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଡିବେଟ୍ କଲେ ନାହିଁ କମିଟିକି ପଠେଇଲେ ନାହିଁ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ତାର ହୁଏ ସେଇଟା ବି ପଠେଇଲେନି କହିଲେ ନା ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରବାଦୀ ଆଇନି ଇଏ କୃଷି ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଆଇନି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିଦେବୁ କାହିଁ 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିବେ କହୁଛନ୍ତି ନା 6ଟା ପଞ୍ଜାବ ସମେତ 6ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆମେ ରଖିଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ପାର ହେଇଛୁ ଆଉ ଚାଷୀ ଆମ ଉପରେ ବିରୋଧ କରିବେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଆକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ କୁଚକ୍ର। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ହେଉଛି ଇଏ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଆଇନକୁ ଖତମ କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ କର ଯେ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲର ସରକାର ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର କମ୍ରୁ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ କିଣା ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିଣା ଜଣେ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଗୋଟେ ଆଇନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି ସରକାର କାହିଁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏ 3ଟା ଆଇନ ଥାଇକିରି ବି ଯଦି ସରକାର ଏଇଟା କରନ୍ତି ଏ 3ଟା ଆଇନରେ ଯେଉଁ ଫାଇଦା ପାଇଁ ହେଇଛି ଏ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକିନା ଇଏ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଙ୍ଗିବେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶର କେବଳ ଚାଷୀ କଥା ନୁହଁ ଏ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସବୁ ଶାସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଫିସର ବଚସ୍କର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ସାରା ବ୍ୟାପୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ଲିଭେଇବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇବାର ସମୟ ରାଜନୀତି ଅର୍ଥ ରାଜନୀତି ଦଳ ନୁହଁ ରାଜନୀତିର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଆଲୋକ ଦିଶା ଦେଖାଉଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି ଯେ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବନି ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ନୁହଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ କୌଣସି କିଏ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ କହୁନି ଏଥିରେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନୁହଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନୁହଁ ଗୋଟେ ଆଇନ କରିଛ ସେ ଆଇନରେ ତମେ ନିଜେ କହିଲଣି ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ ତା ତ ଭୁଲ ଅଛି। ଚାଷୀ କହୁଛି ନାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଯେ ଇଏ ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଇନ ବାତିଲ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ଆଇନ ରଦ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଦାବିଟା ତ ଗୋଟେ ଦାବି ଏମିତି ଦାବି ନୁହଁ 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାହିଁ ରଖିବ ଯଦି ତୁମର ଏତେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ନଥିଲା ତାହେଲେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କାହିଁ କରୁଥିଲ ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କର ନହେଲେ ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାପରେ ଆସେ ନହେଲେ ତମେ ଆଇନ କରିବ ତମେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କଲ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କରି ଆଇନ ମଧ୍ୟ ତରତର ଭାବରେ କଲ ଏବେ କହୁଛ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କମେଇବୁନୁ ତାହେଲେ କରିଥିଲ କାହିଁକି ତାହେଲେ ତମେ ଚାଷୀମାନେ ବିରୋଧରେ କରିଥିଲ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କହୁଛ ତମେ ଆମେ 1.5 ବର୍ଷ ରଖିବ କାହିଁକି ଏବେ ହଟେଇ ଦେଉନ ହଟେଇ ଦେଇକିରି ପୁଣି ନୂଆ ଆଇନ କର ନୂଆ ଆଇନ ଯେତେବେଳେ MSP ନୂଆ ଆଇନ କରିବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଥା ଆସିବ ଆଲୋଚନା ହବ କୋଉଠି ଭାବରେ ତେଣୁ ଚାଷୀ ନାଇଁ ଏଇଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ନୁହଁ ଇଏ କୌଣସି ସରକାର ବି କଥା ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶ କହିଲେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ନୁହଁ ଦେଶ କହିଲେ ଚାରି ବାଉଣ୍ଡରେ ସୈନିକ ରଖିକିରି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଶ ନୁହଁ ଇଏ ଦେଶ ସୈନିକ ଚାରିବାଡ଼ି ସହିତ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ସମସ୍ତେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶ ତେଣୁ ଏଇ ଦେଶ କଥାଟା କୃଷି କଥାଟା ଚାଷ କଥାଟା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମା ଆମ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆତ୍ମା ଆମେ ୟାକୁ ଯେତେ ଆମେ ୟାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଆକୁ ଯେତେ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଦେଶ ବର୍ବାଦ ହେବ
से दृष्टि चाषी तेसरु हटिबार। एटा कौनसी व्यक्तिगत संघर्ष नुह कि सरकार कौन राजनीतिक दल बा बीजेपी दल सहित संघर्ष नुह ये संघर्ष नीतिर संघर्ष न्यायर संघर्ष एवं भारतवर्षर सार्वभौमता कारण खाद्य सुरक्षा होची सार्वभौमत्वर सबुठ बड़ भित्तिभूमि स्वाधीनतार भित्तिभूमि तेणु आंदोलन ये प्रत्याहार हबार ये आंदोलन प्रत्याहार हबार नहीं आंदोलन चलिबो देशवासी निष्पत्ति करेंगे देशटा आमर कहीं आज सुप्रीमकोर्ट कहले जे नाई आम आम हस्तक्षेप करूँ सुप्रीमकोर्ट को व्यवहार करने को चाहूला सरकार सुप्रीमकोर्ट अतीतर मध्य सरकार सहित रही किंतु देखले शक्ति ये शक्ति जो लोक शक्ति पूरा अहिंस पूरा गणतांत्रिक तो सुप्रीमकोर्ट भी बाध्य होला जे सुप्रीमकोर्ट जदि किसी निष्पत्ति कले कमिटी कले धरा पड़े जे कॉर्पोरेट मानकर समर्थक मान कमिटी कले कौन दरकार थिला लोक नथिले भारतवर्ष रे तेणु सुप्रीमकोर्ट भी जानिले जे चाषी कूलर जो शक्ति एवं चाषी खाली भी चाषी ना लेखक आसिले पद्म एवार्ड्स फेरेले तेणु से तो चाषी आसंता दिन अन्ना हजारी भी आसुछंती कि प्रफुल्ल तेणु बाबू तेणु तेणु से दृष्टि मुझे कहबी जे आंदोलन एक ऐतिहासिक गणतांत्रिक आंदोलन देशर संविधान एवं लोकतंत्र रक्षा करने बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त प्रफुल्ल सामंतराय जी के आम सहित आलोचना करुले पॉलिटिकल कॉन्क्लेव 2021 रे तांकर अभिज्ञता जो रही सिंघु बॉर्डर जाकि से जो चाषी आंदोलन को देखिकी मध्य आसछंती एवं ओडिशा रे चाषी मानक सहित मध्य से मिशिचंती आंदोलन मध्य करिसंती तांकर अभिज्ञता जहाँ कहूँ जे ए चाषी आंदोलन आहुरी आगु उग्र रूप धारण करिबो बा आगु को आहुरी बढ़िबो जो पर्यंत केंद्र सरकार ए कथा को बुझी ना तेरे देखा जाऊ जनवरी 26 रे चाषी मानकर लक्षाधिक ट्रैक्टर दिल्ली भीतर को प्रवेश करिबो जातीय पताका को सम्मान जणाई ए आंदोलन आगु को रूप नौची आसंता दिन ही स्पष्ट हम पॉलिटिकल कॉन्क्लेव को शेष करने पूर्व दि पॉलिटिक्स रो एडिटर सुनील जेना को अनुरोध करुच्ची से मंच को आसबे एवं आमर अतिथि प्रफुल्ल बाबू को आमर टोकन देकी सम्मान जणाइबे माने टिके मज पड़े आस आपण छिड़ा जाते बहुत धन्यवाद है ना थैंक्स।